अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फाश न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िले हेडक्वार्टर के अहदेदार बीआरएस पार्टी के कठपुतली बन गए हैं। ये बात मिस्टर महेंदर रेड्डी ज़िला यूथ सदर कांग्रेस पार्टी ने बतलाई है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िले मेदक के अहदेदार बीआरएस पार्टी के कठपुतली बन गए हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि अवामी मसाइल पर कांग्रेस पार्टी के एहतजाजी प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर धरना और दीक्षा जैसे प्रोग्राम्स मुनक़िद करने के लिए पुलिस की इजाज़त लेना पड़ता है और जगह के साथ साथ वक्त का तयन और दीगर कई एक शराइत लागू किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अलावा रूलिंग पार्टी के प्रोग्राम्स मुनक़िद करने पर वहाँ पर ये सारे शराइत क्यों लागू नहीं होते। मिस्टर महेंदर रेड्डी ने आज मकामी एमएलए के धरना प्रोग्राम के लिए रामदास चौराहे पर सरदना जाने वाली सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर देने के मुताल्लिक़ ये बातें बतलाई है। उन्होंने कहा कि रामदास चौरास्ता जो हर वक्त लोगों से खचाखच भरा रहता है, सड़क बंद करने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और जब मकामी एमएलए इस तरह सड़क बंद करते हुए धरना प्रोग्राम मुनज़्ज़म करते हैं तो अहलकार क्या कर रहे होते हैं। इस तरह अगर कांग्रेस पार्टी की क़ियादत में कोई फ्लैक्सी कायम होती है तो उसे एक दिन के अंदर म्युनिसिपल के अमले के साथ हटा दिया जाता है, जबकि अगर वही बरसर इक़्तिदार पार्टी के बैनर्स या फ्लैक्सीज लगाए जाते हैं तो 2-3 माह तक म्युनिसिपल अमला उनकी हिफाजत करता है। उन्होंने खबरदार किया कि हुक्मरान जमात की तरफ से एक किस्म के उसूलों पर अमल करना और हर पार्टी के लिए एक किस्म के उसूल जमहूरियत में मुनासिब पॉलिसी नहीं है। अब भी हुक्काम को अपना तरीक़ाकार बदलना चाहिए वरना मुनासिब जवाब देंगे। उन्होंने इस मामले में फिलफौर ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी को कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। नाजरीन, हमारे इस वीडियो पर जो इश्तिहार आप देख रहे हैं, ये इश्तिहार मेदक के ओल्ड बस स्टैंड के पास वाक़े गोल्डन बेक्स एंड केक्स का है, जहां पर इस गोल्डन बेकरी के 10 साल मुकम्मल होने पर तमाम ग्राहकों के लिए बेकरी के सारे आइटम्स पर 20% की छूट 3 दिनों तक यानी 24, 25, 26 दिसंबर को रहेगी। लिहाजा ग्राहकों से गुजारिश की गई कि वो इस अहम मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। అధికారులు పూర్తి స్థాయిలో టీఆర్ఎస్ తొత్తులుగా మారినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మెదక్ పట్టణంలో కనబడుతుంది. ఒకవైపు ప్రజా సమస్యలపై ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా ధర్నా కార్యక్రమాలు కానీ దీక్షా కార్యక్రమాలు కానీ నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలంటే పోలీసుల నుండి అనుమతి తీసుకోవడమే పెద్ద గగనంగా మారుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో పోస్ట్ ఆఫీస్ చౌరస్తాలో చిన్నగా దీక్షా కార్యక్రమాలు యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో కానీ ఇటు సీనియర్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో కానీ చేపట్టడం జరిగింది. అక్కడ మేము ఎటువంటి కార్యక్రమం చేస్తే కూడా ప్రజలకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా మీ ప్రోగ్రాంలు చేయడం జరిగింది. రెండు వైపులా రోడ్లకు ప్రజలు వెళ్ళడానికి వీలుండగా మధ్యలో మాత్రమే మేము కూర్చొని నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. అటువంటి కార్యక్రమాలకు కూడా అనుమతి ఇవ్వాలంటే నానా యాగి చేస్తారు. ఒకవైపు పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి ఎంతమంది వస్తారు, ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తారు, ఎంతసేపు కూర్చుంటారు, అనుమతి కోసం డిఎస్పీ స్థాయి నుండి సిఐ స్థాయి వరకు అక్కడ నుండి ఎస్ఐ వరకు వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. మరి నేను అదే అడుగుతున్నాను, ఈరోజు స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు రామదాస్ చౌరస్తాలో ఏకంగా ఒక రోడ్డును మొత్తం పూర్తిగా బ్లాక్ చేసి, ఏదైతే సర్దనా విలేజ్కి వెళ్ళేటువంటి రోడ్డు ఉందో దాన్ని పూర్తిగా బ్లాక్ చేసి ఒక ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపడితే నిన్నటి నుండి ఆల్మోస్ట్ పొద్దున 4-5 గంటల నుండి అక్కడ ఏర్పాట్లు చేస్తుంటే పోలీసు వాళ్ళు దగ్గరుండి ధర్నా కార్యక్రమానికి ఏ విధంగా మీరు మద్దతు తెలుపుతున్నారని ఈరోజు సూటిగా అధికారులను ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది. మరి ఒక స్థానిక ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి వారు ధర్నా చేస్తే రోడ్డును బ్లాక్ చేసి దాదాపు అక్కడ వేలాది మంది ప్రజలు తిరుగుతున్నటువంటి ఒక రోడ్డును బ్లాక్ చేయడం జరిగింది. మరి ప్రతిపక్షాలు చేసినప్పుడు ఎందుకు అటువంటి వివక్ష చూపిస్తున్నారని ఈరోజు సూటిగా అడుగుతున్నాం.
అంతేకాకుండా ఇక్కడే ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కానీ మున్సిపల్ సిబ్బంది కానీ ఎప్పుడైనా ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించి ఏమైనా ఒక 2 ఫ్లెక్సీలు వేస్తే తెల్లారే లోపు ఒక్కొక్క ఫ్లెక్సీ లేకుండా తీసేస్తారు. మరి అదే అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఏమైనా ఫ్లెక్సీలు వేస్తే 3 నెలలు 4 నెలలు వాళ్ళ సిబ్బందిని పెట్టి కాపాడుతారు. ఈ 2 విషయాలు కాకుండా మిగతా ఏమైనా ఇంకా డిపార్ట్మెంట్లలో వెళ్ళినట్టయితే ప్రతిపక్షం సంబంధించిన ఎంపీటీసీలను కానీ సర్పంచ్లకు సంబంధించిన బిల్లుల విషయంలో పూర్తి స్థాయిలో అధికారులు చాలా ఇబ్బంది గురి చేస్తారు. వెంటనే జిల్లా కేంద్రంలోనే ఉన్నటువంటి కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కూడా ఈ విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలి. ప్రజలందరికీ ఒకే రకమైన రూల్స్ ఉండాలి తప్పితే ఇలా అధికార పార్టీకి ఒక రూలు, ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఒక రూలు, ప్రజలకు ఒక రూల్ పాటించడం ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచి పద్ధతి కాదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఇదే విధానాన్ని అధికారులు కొనసాగిస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతిపక్షాల మీకు సరైన జవాబు చెప్తుందని సందర్భంగా హెచ్చరిక జారీ చేస్తూ వెంటనే కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు ఈ విషయాలపై స్పందించాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము.